अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। मोहसिन नकवी ते ICC हुकाम दी बैठक हुई है। पाकिस्तान भारत मैच लई अगले जोड़े 24 घंटे ने वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गए ने। ICC दियां पाकिस्तान नूं मनाण लई तुहानूं पता है कि कोशिशां जड़ियां वो तेज़ हो गई ने। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल वालों पाकिस्तान नूं T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत के खिलाफ मैच खेडण ते आमादा करन दियां कोशिशां हुण एक अहम मरले दाखिल हो चुके हैं। इस सिलसिले में लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ते ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा के दरमियान जड़ा है वो एक लंबी मुलाकात हुई है जी लगभग 4 घंटे जारी रही है। जराए दस्या कि मुलाकात T20 वर्ल्ड कप पाक भारत मैच ते खिते की मजमूई क्रिकेट की सूरत हाल उत्ते तफसीली गलबात की गई है। जराए ये दसते ने कि ICC की दरखास्त उत्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वज़ीर आज़म नाल राबता करने का फैसला किया है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाल मुलाकात भी जल्द हो सकती है। मोहसिन नकवी का कहना सी कि भारत के खिलाफ मैच खेडण या ना खेडण का फैसला हतमी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जदों कि PCB जड़ा है ICC नूं पाकिस्तान के मुवक्कफ ते शर्तां बारे भी आगाह कर दिता है। PCB ते ICC की मुलाकात बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शामिल सन। जराए के मुताबिक PCB ने बांग्लादेश नूं रेवन्यू ते इवेंट्स जड़ा है वो दिवावण की जड़ी है वो यकीन दहानी करवाई है। मुलाकात तो बाद अमीनुल इस्लाम वापस बांग्लादेश रवाना थी गए। तो उहदे अलावा जड़ा है वो जराए आखते हैं कि जी चेयरमैन PCB ने मुज़ाकरात इस नुकते उत्ते जोर दिता है कि भारत के खिलाफ मैच खेडण का फैसला सिर्फ हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने यह भी मौका अख्तियार किया कि बांग्लादेश नूं इवेंट तो बाहर रखण नाल जो नुकसान होया ओदी तलाफी भी लाजमी है। इजलास उन्होंने यह भी कहना सी मोहसिन नकवी साहब का कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश नाल होने वाली ज्यादती उत्ते असूली मौकफ अपनाया है तो असी बुनियादी तौर पर भारत के खिलाफ मैच का बायकाट किया है। दूजे पासे अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाल राबता किया है तो पाकिस्तान नूं अपील की है कि वो अपने फैसले उत्ते नज़रसानी करें। हजरात यह भी कहना है कि ICC समेत मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ते भारत के मैच के दरमियान मैच जरूर हो, क्यों जो इस नाल इवेंट की अहमियत ते आमदनी में भी इजाफा होता है। बहरहाल दूजे पासे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ही आई है, वो इंकशाफ होया है कि T20 वर्ल्ड कप भारत की सियासी मुदाखलत ते ICC उत्ते दबाव की वजह नाल कई मैच मनसूख हुए ने ते पाकिस्तान ते बांग्लादेश ने बायकाट का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल नूं ते क्रिकेट वर्ल्ड कप के माली फायदों नूं शदीद खतरे जड़ा है पा दिता है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी ताज़ा रिपोर्ट उन्होंने दावा किया है कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट उत्ते सियासी असर रसूख वधा के आलमी खेड नूं यरगमाल बना दिता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हटदर्मी भी जड़ा है उहदी वजह तो पाक भारत मैच जड़ा है वो मनसूख होया है, जदों कि बांग्लादेश ते पाकिस्तान की जड़ा है इस सूरत हाल के जवाब बांग्लादेश ते पाकिस्तान ने फैसला किया बांग्लादेश की उहदी वजह तो किया है, जिस नाल वर्ल्ड कप की साख जड़ा है वो मुतासर हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने साफ मौकफ अपनाया है कि खेल सियासत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए तो भारत के खिलाफ मैच खेडण का ऐलान जड़ा मैच न खेडण का ऐलान करके आलमी क्रिकेट नूं हड़ताल की शक्ल खबरदार भी कर दिता है। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान नाल इजहार यकजहती किया है। रिपोर्ट आख्या गया है कि इस फैसले नाल ICC नूं माली नुकसान होगा, क्यों जो पाक भारत मैच तो तकरीबन $250 मिलियन की आमदनी जड़ा है उसकी तवक्को की जा रही थी। अमरीकी जरीदे ने यह भी इंकशाफ किया है कि भारत ICC के मजमूई मुनाफा का लगभग तकरीबन जड़ा है वो 40% हिस्सा वसूल करता है। तो ICC के चेयरमैन जे शाह जड़े ने वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के पुत्र ने। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्यू पुत्र जड़े ने इन्हों का ताल्लुक क्रिकेट भारत के वधदे हुए सियासी असर रसूख की जड़ा है और निशानी समझना जा रहा है। मजीद ये भी आख्या गया इस रिपोर्ट कि मीडिया राइट्स होल्डर्स जियो स्टार नूं शदीद माली नुकसान की वजह तो ICC ने $3 अरब के मुआहदे उत्ते नज़रसारी करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट यह भी दसिया गया है कि अप्रैल विच पहलगाम हमले तो बाद फौजी तनाज़े ने 2025 जड़ा है हमला होया सी क्रिकेट नूं होर नुकसान पहुँचाया तो शेख हसीना वाजिद की हवालगी के मुतालबे ने भारत ते बांग्लादेश के तल्लुकात भी जड़ा है वो भी दराड़ पाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ये दसदा है कि भारतीय अजारादारी नूं आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल लई जड़ा खतरा करार दिता जा रहा है। तो यह भी दसिया कि ICC उत्ते भारत
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ NDTV ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PCB ਨੇ ICC ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਕਤ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PCB ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ PCB ਨੇ ICC ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ICC ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਤਲੂਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਕਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਿਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਨਾਬ ਆमिर ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆमिर ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹਾਂ, ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICC ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਦਿਓ। ਆमिर ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ICC ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ICC ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ICC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆमिर ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ICC ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਨਲਾਈਜ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ? ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਵੇਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟਰਮਸ ਤੇ ਆਓ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਦੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓਗੇ, ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल साहब साडे नाल मौजूद सन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और दस रहे सन कि पाकिस्तान का फैसला क्या हो सकता है। एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन। ते प्रोग्राम के इस हिस्से जरा सियासी मामलात ते गल करांगे। तुहानूं पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुबैना धांधली जी 2024 जड़ा है वो इंतखाबात होए सन, वो खिलाफ जड़ा है वो 8 फरवरी नूं यानी गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क एहतजाज की जड़ा है वो कॉल दी सी। ते ये एहतजाज जड़ा है वो पार्टी के बानी इमरान खान की कॉल उत्ते किया जा रहा सी, जिस शटर डाउन ते पहिया जाम हड़ताल जड़ी है वो शामिल सी। तहरीक इंसाफ का यह कहना सी कि जी इस एहतजाज का मकसद इंतखाबात मुबैना बेज़ाब्तगियां ते उहदे खिलाफ जड़ा है वो आवाज़ बुलंद करना ते अवामी मैंडेट की हिफाजत का मुतालबा करना है। पार्टी के जोड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उन्होंने उत्ते बार बार यह जोर दिता गया सी कि एहतजाज जो है मुकम्मल तौर पर पुरअमन होएगा। शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल वास्ते किसी किस्म की ज़बरदस्ती या तशद्दुद किसी ते नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये मामला चल रहा सी एक पासे, और उहदे इलावा कल एहतजाज होया। एहतजाज किया जा रहा है कि जुजवी सी कुछ सूबियां दे विच केपी दे विच या पंजाब केपी वेख्या गया कि कुछ एहतजाज और पहिया जाम रहा। उहदे इलावा बलोचिस्तान और पंजाब और सिंध जुजवी किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद ये एहतजाज उस तरह या पहिया जाम हड़ताल उस तरह कामयाब नहीं हुई। दूजे पासे इस एहतजाज तो पहला जड़ा है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफद ने जड़ा है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान नाल भी मुलाकात की सी, क्योंकि मौलाना साहब ने 8 फरवरी वाले दिन अपने जलसे रखे हुए सन। जिस तो बाद अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने मौलाना फजल रहमान नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें आख्या कि JUIF ने 8 फरवरी के अपने जलसे जरा है वो मनसूख करन ते अपोजिशन की पहिया जाम हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिता है। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने यह भी कहा सी कि जी सब का यह कहना है कि 8 फरवरी को जोर जबरदस्ती नाल अवामी मैंडेट जरा है वो चोरी किया गया तो अवाम उत्ते जबर किया जा रहा है। उन्होंने यह कहना सी कि पीका एक्ट समेत काले कवानीन ले आंदे गए हैं तो अदलिया के पर भी कट्टे गए हैं। उन्होंने यह भी आख्या कि JUI जलसा करना चाहती सी जदों कि असा पहिया जाम हड़ताल करना चाहते सा। मौलाना फजल रहमान ने इस मौके पर गल करते हुए कहा कि असा अपोजिशन की पहिया जाम हड़ताल की हिमायत करते हैं तो 8 फरवरी को अपने जलसे जलूस मनसूख करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जी असा अपने जलसे जलूस 8 फरवरी तो बाद कर लाँगे। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि ज़िमनी इंतखाबात भी चुराए जा रहे हैं, साडा मौक़िफ़ एक ही है तो असा नवे इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। असद कैसर साहब भी मौजूद सन। उन्होंने भी आख्या कि इस्लामाबाद के धमाके की उन्होंने शदीद मजम्मत की सी, और उन्होंने ये भी कहा कि जी वज़ीर आज़म को चाहिए कि ऐवान जड़ा है
ਉਹ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਆਲਜੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस तरह रहा है, क्या मामला रहा है, इस सारे मामले पर गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब जवाद फैजी साहब। उन्होंने तो पूछांगे कि ये हड़ताल पई जाम जी तहरीक इंसाफ की किस तरह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैजी साहब, तुसी मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दसो कि तुसी की कहते हो, ये जी हड़ताल सी कामयाब है या नाकाम है? देखो जी, गल है जी शायद भाई कि मैं कल खुद फैसल मस्जिद मौजूद सा, बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया भी सी, मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज के लोग जोड़े सी, फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट वो इकट्ठे सन और वो इंतजार कर रहे सन कि किदों 5:30 वजनगे ते जमे गफीर होएगा, बंदे ते बंदा चढ़िया होएगा और बड़ियां अच्छियां तस्वीरां बननगियां, कोई वड्डियां गिरफ्तारियां भी हो सकदियां ने, कुछ भी कह लो। लेकिन मैं बिला मुबालगा और हरफ हरफ हल्फिया गल करांगा कि एक तस्वीर मैं कल एक्स से पोस्ट की सी, 8 खवातीन सन और 8 खवातीन फैसल मस्जिद पहुंच नहीं सी पाइयां, चौक दे विच सन। और उन्होंने जो पुलिस वाले ने पूछा कि तुसी कित्थे जाना है, उन्होंने जी असीं मगरब दी नमाज पढ़न जाना है। उन्होंने वापस भेजता, उन्होंने कि नहीं अगे नहीं जा सकते क्योंकि सैनेट दे विच अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने दे ज़हन सी कि पता नहीं कितना को वड्डी रैली होएगी, किन्ने को लोग होणगे और नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत लई और दहशतगर्दी के खिलाफ। और फिर 8 फरवरी जी पहिया जाम हड़ताल सी, उन्होंने दिन सी कि पता नहीं कितना को बड़ा जुलूस आएगा। लेकिन फिर हरफ हरफ हल्फिया कहांगा कि 15 तो 16 बंदे सन अलामा साहब के नाल, और उन्होंने एक खातून जी है वो बह गई अलामा साहब की गड्डी च, खिलर गई कि मैं अंदर जरूर जाना है। उन्होंने खातून नाल गड्डी च पाया, वो वाहद खातून पहुंच पाई पहिया जाम हड़ताल दे विच और फैसल मस्जिद नूं जिहड़ा हथ लाना सी। और थोड़ी देर ही रुके अलामा साहब और उन्होंने आख्या जी कि पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त कामयाब हड़ताल हुई है। उन्होंने मीडिया टॉक की तो वो भी घर नूं चले गए। ऐसी सारी सूरत हाल बाकी तुसी लाहौर भी देख लो, कराची भी देख लो और तुसी बाकी जगह ते भी देख लो। मेरा ख्याल है कि इन्होंने आप ही, और मैं समझना वा कि पीटीआई नूं बाहर दे दुश्मन की लोड़ कोई नहीं, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਔਰ ਸਾਦਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਇਹ ਜੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो सर ये कहना ना कि असी एहतजाज वास्ते जो है वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की, ये साडी कामयाबी है कि असी कहा कि जी तुसी पहिया जाम हड़ताल करो। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, पहिया जाम हड़ताल की और वो बड़े लैवल पर हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाफित नाल। वो कहने कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं सन मुतफिक उन्होंने दुकाना खोलियां। वो कहते हैं साडी कामयाबी है, असी तो किसी ने जबरदस्ती नहीं की, असी तो लोगों को ऑप्शन दिता कि ठीक है कर लो तो कर लो, नहीं करो तो खैर नहीं। हुण ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਬਜ਼ਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਗਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ 37 ਟਾਂਗਾ ਪਾर्टियां ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ और कहते सन कि 37 सरबराहान बैठे हुए हैं निकलसन रोड पे, नवाबजा नसरुल्ला साहब के डेरे पे। लिहाजा ये कहने कुछ भी किया जा सकता है, मगर मैं समझना वा कि वर्कर नहीं निकलिया, उस तरह लोग नहीं निकले। दूसरी गल है लोगों ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੀਤਾ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੈਰੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DGISPR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਮਦੀਨੇ ਮੁਝੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याक नस्तईन ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਬਹਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ और कोई आपसी डोर नहीं मिल रही। लिहाजा गल सिर्फ है नहीं है कि मेरा ख्याल है, मैं जिवें पहले अर्ज किया है कि जिवें बाहर दी दुश्मन की लोड़ कोई नहीं, विचों ही जिहड़ा है ना और मुजावरे इमरान बनन दे चक्करां दे विच कदी सूरा यासीन दा विरुद्ध हो रहा है, कदी कुछ हो रहा है। अलीमा बाजी जिहड़ी अलीमा खानम साहिबा
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਕਾ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਿਆ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਅੰਦੋਹਨਾਕ ਔਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਵਹਿਨ ਸਿਆਪੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਮਲਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ एहतजाज ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਇਹ PTI ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਦੀ ਤਰਫ? ਦੇਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब इन्हों के बड़े करीबी मरासम ने, एक तो जबान एक के, कल्चर एक के, और खुल के आपस में असी बैठे भी होइए तो सानू पता ही नहीं होंदा कि पश्तो च की गल कर रहे हैं, लिहाजा वो भी कुर्बत आए ने। इन्हों की दोस्ती बड़ी पुरानी है, वो दोस्ती तो रह गई, लेकिन मैं जिवें पहले भी कई दफ़ा कहा कि अचकज़ई साहब ने हाले हिसाब लैना है दुपट्टियां का, और मौलाना ने डीजल का हिसाब लैना है, और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਔਰ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ PTI ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ MNAs ਹੋਣ, ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਲੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ PTI ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ। ਜਵਾਦ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, साडे नाल मौजूद ने सीनियर सहाफ़ी जवाद फैज़ी साहब। एक और मामला भी है सर, इस एहतजाज तो पहले एक मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान ते महमूद अचकज़ई दी, और मौलाना ने महमूद अचकज़ई दे कहने दे उत्ते जिहड़ा है अपने जलसे 8 फरवरी तो अगे लै गए और कह के जी असीं एहतजाज की हिमायत करने की नज़र आ रहे हैं। ये जिहड़ा अपोजिशन दे एक करीब आना है, बड़े अरसे के बाद मुलाकात भी हो गई, तो क्या नज़र आ रहा है? कोई मजीद मामलात ही अपोजिशन इकट्ठी हो सकती कितने अगे जाके तुहानूं नज़र आ रहे? देखो शायद भाई गल सीधी जी है कि मैं जो देखना वा ऑपरेशन ज़रबे अज़्म नूं, मैं जो देखना वा उस वेले दे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जिहड़ी 2013 ਦੇ इलैक्शन तो बाद पहली मीडिया ਤੁਸੀਂ कह लो एंकर पर्सन सन, एडिटर सन, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਾਰਸ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਬੇ ਅਜ਼ਬ ਹੋਇਆ, ਰੱਦੁਲ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ,
और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान और पैगाम पाकिस्तान और उनके तहत चलिया गया, दहशतगर्दी का नासूर मुकाया गया और जड़ तो हाले नहीं सी उखाड़िया गया कि फिर जिमें भी आ गए महात्मा नियाजी साहब वजीर आजम बन गए। और उस तो बाद उस वेले दे वजीर आजम दे अल्फाज तुसी देखो ना कि ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ जी ਕਿ ਜੰਗਜੂ ਨੇ, ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ DGISPR ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਵਹਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ KP हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ PTI ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੋ ਚਲੋ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਦੋ ਕੁ ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਦੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कि यार तुसी इंसानी हकूक पे इन्हें भाषण दे रहे हो तो इमरान आप इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते। और उन्होंने क्या कि कंधे उचका के ये क्या बात हुई। लिहाजा मैं जो हुण भी देखना वा कि जो KP दी हुकूमत वजीर आला होंदा फिर बानी PTI अगर वो दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते, अगर वो फितनतुल खवारिज की मजम्मत नहीं करते, अगर वो फितनतुल हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं करते, बल्कि मैनू अफसोस होया जो अलीमा खानम साहबा इंडियन चैनल ते बह के ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਰੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ है। तो फिर ये जो अब की बार दहशतगर्दी आई है इसके पीछे PTI है, उन्होंने सही जुमला किया। फैज साहब एक और मुलाकात का भी बड़ा जिक्र है, वज़ीर आज़म दी अपोजिशन लीडर नाल मुलाकात, वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि वो मुलाकात हो सकती है, बल्कि मैं तो वेख रहा सां राणा सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अचकज़ई साहब दी वज़ीर आज़म नाल मुलाकात तो पहले अचकज़ई साहब दी मुलाकात हो जाए इमरान खान नाल बानी तहरीक इंसाफ नाल। इस हवाले नाल के कहंदे हो सर? देखो दर्जा हरारत घटना चाहिए, मुल्क के ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਮਾ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਫਿਤਨਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਬਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। अगर राणा सनाउल्लाह साहब यकीनन सही कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो भी कह दिता सी कि वजीर आजम भी अपोजिशन लीडर के चैंबर जाके मिल सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो हमेशा मेरे जो सामने हुण दी सूरत हाल है कि हमेशा बहन की गल की, इकट्ठे आओ बहिए और सुहेल अफरीदी नूं कॉल भी करना, फिर मुलाकात भी करना, उहदे च गपशप भी होना। लिहाजा मैं समझना वा कि महमूद अचकज़ई साहब अगर इमरान नियाजी साहब नूं मिल लेंदे ने जेल दे विच जाके तो मैनूं ये यकीन है कि अचकज़ई साहब बाकियां की तरह आके बेपर्दियां नहीं उड़ाएंगे, जिम्मेदारी का सबूत देंगे, क्योंकि उन्होंने हलफ भी चुकिया है बतौर MNA भी और अपोजिशन लीडर के तौर पर तो उन्होंने ज्यादा जो भार आ जाता है कि वो हलफ की पासदारी करन। लिहाजा जो आइनो कानून कहता है अगर मुलाकात होंदी है तो मैनूं लगता है कि वो आके हवा च नहीं छड्डणगे और आए बाएं शाए वालियां गल्लां नहीं करनगे जिवें पहले हुंदियां रहियां ने, जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। और मैं समझना कि यकीनन मुलाकात भी हो जानी चाहिए और दुख दर्द भी एक दूजे नाल साझे कर लेने चाहिए ने, ताकि अचकज़ई साहब नूं भी बाकायदा कोई हिकमत अमली बनाने दे विच आसानी भी हो जाएगी और वज़ीर आज़म नाल मुलाकात दे विच जिहड़े मामलात होणगे मैं समझना कोई बेहतर अंदाज विच अगे भी रख सकणगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद फैजी साहब साडे नाल मौजूद सन, तजिया दे रहे सन तहरीक इंसाफ की हड़ताल के हवाले ने। एक छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। नाजरीन ते रियाज विच आलमी दिफाई नुमाइश हो रही है जिहदे विच 80 मुमालिक शिरकत कर रहे हैं तो उहदे विच मज़े की गल है कि भारत नूं तुहानूं पता है कि असी
ਨਾਕੂ ਚਨੇ ਚਬਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਬਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਹ 2 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਫਾਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਦਿਫਾਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ 2026 ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਫਾਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੈਕਸਲਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਤਹ 2 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਬਰਾਏ ਦਾਖਲਾ ਸੈਨੇਟਰ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਫਾਈ एतबार ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਾ ਤਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿਫਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਿਫਾਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਫਾਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦਿਫਾਈ ਤਾਵਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁਨਕਿਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਲਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੋ WDS 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦਿਫਾਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2026 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੋ 2026 ਸਾਊਦੀ ਦਾरुल हुकूमत रियाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ यानी गुज़श्ता रोज़ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ गुज़श्ता रोज़ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜਦੀਦ ਫੌਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਦਿਫਾਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜਦੀਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ 2026 ਦਾ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ, ਦਿਫਾਈ ਤਾਉਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦਿਫਾਈ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜ਼ਮ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਰਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਫਾਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਦ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦਿਫਾਈ ਰਵਾਬਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ DEPO ਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਦਿਫਾਈ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ 2026 ਦਾ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਤਾਰੁਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਬਰਾਮਦਾਤ ਤੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ भी अहम किरदार अदा करेगा। आज के प्रोग्राम तो इतना ही, इजाज़त दो, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।